સાહેબ આમાં પેરેગ્રાફ 12 સાહેબ પેરા 12 હું વાંચી શકું? તમે ઓલા હાઈકોર્ટના જજમેન્ટ ના જી સાહેબ, આ સુપ્રીમ કોર્ટનું સાહેબ બીજું ઇન્ડિપેન્ડન્ટલી સાહેબ બીજું બી એક છે, એ બી સાહેબ આપી છે 98 નું ફર્સ્ટ જજમેન્ટ છે, જેની અંદર પ્રોપર્ટીનું ડેફિનેશન અંડર 102 એક્સપાન્ડ કરીને ગણવામાં આવ્યું છે કે બેંક અકાઉન્ટ બી ગણાશે ઇન સેક્શન 102. પેરેગ્રાફ 12 સાહેબ, ઇફ આઈ મે રીડ. સાહેબ ઉપરથી પેરેગ્રાફ 12 માં third line, and whether the bank account can be held to be property within the meaning of section 1021, we see no justification to give any narrow interpretation to the provisions of the criminal procedure code. ક્યાં વાંચો છો સાહેબ પેરેગ્રાફ 12 પેજ નંબર 694 જજમેન્ટ નું એમાં સાહેબ ઉપરથી ત્રીજી લાઈન પેરેગ્રાફ 12 પેરા 12 જી સાહેબ. સાહેબ હું વાંચી શકું આખો પેરેગ્રાફ? Having considered the divergent views taken by different high courts with regard to the power of seizure under section 102 of the Code of Criminal Procedure, and whether the bank account can be held to be property within the meaning of said section 1021, we see no justification to give any narrow interpretation to the provisions of the Criminal Procedure Code. સાહેબ એ વચ્ચેનો પાર્ટ સ્કીપ કરું છું, વાંચી લો, સોરી. It is well known that corruption in public offices has become so rampant that it has become difficult to cope up with the same. Then again, the time consumed by courts in concluding the trials is another factor which should be borne in mind in interpreting the provisions of section 102 of the Criminal Procedure Code and the underlying object engrafted therein, in as much as, હવે સાહેબ આ line, if there can be no order of seizure of the... This was in context with ACB case and the property of that bank account is held to be a property, tainted property. Gee, and in that sense, the court took a view that the court is not powerless because it would become difficult to receive that money. Yes, in section 102, the police can freeze the bank. Police can freeze, but now whether that can be treated as a muddamal or not, so as to exercise power under section 451 or 457. જી સાહેબ 451 457 માં એના માટે સાહેબ જે નામદાર હાઈકોર્ટનું જજમેન્ટ ઇફ આઈ મે પાસ જે આપ સાહેબે રિફર કર્યું છે આપના જજમેન્ટમાં, even in that to judgment, that extent you are safe. So sir, even in that judgment the honorable high court એવું કહે છે કે આવી રીતના it is done under the inherent powers 482 માં, પણ એમાં એવું તો કહે છે સાહેબ કે આવી રીતના અકાઉન્ટ જે પૈસા પડ્યા છે અકાઉન્ટમાં એમાં જમા રાખીને કોઈ એમાં આગળ બેનિફિટ થવાનો નથી, એટલે in that circumstances also it is just કે પાર્ટીને પૈસા પાછા મળે. Even that order has been passed to that extent. Ji sir, and even sir, we are willing to abide by the conditions which this honorable court otherwise we don't know that police they simply write a letter to the bank and bank officers they freeze the account. Ji sir. without verifying whether this amount belongs to the original complainant or not, and unnecessary the many people are suffering also. Sir, and it becomes difficult for that people, that account holder, to receive that amount. Sir, and everyone is playing smart in this case. Sir, police simply write a letter as if he does not if you go through that letter, his power are not under section 102. He has simply written a letter. Sir, even in 102 freeze કર્યા પછી નામદાર પોલીસે બી હાઈકોર્ટ કોર્ટ મેજિસ્ટ્રેટ સાહેબ પાસે તો એ લોકોએ જઈને એ લોકોએ પરવાનગી લેવી પડે કે આવી રીતના. But where is that procedure? This is unwritten procedure adopted even by the courts also. 451 power are very clear. As an interim custody, muddamal which is seized by the police, that is to be handed over to the concerned person. Yes, now your that a bank account is freezed. Whose account? Belonging to some other person. Yes, sir. They are neither the accused nor they are the victims, but the money has gone to that account, and therefore police straightway write a letter without any authority, without under which power they are exercising, and it has become a practice. Sahib, but એના આધારે I understand my lord's query. The court is conscious that your money has gone, therefore you should not be that. See sir, because of that procedure, sir, the only submission is કે મારા client 77 years ના છે, એમની age થઈ ગઈ છે, ના financial, therefore sir, for this reason. See, no emotional argument. No. We are bound by the procedures. See sir, sir,
Therefore, I have already conveyed to you that I have passed similar order. જી But સાહેબ. ultimately under which authority also? સાહેબ, therefore my submission is કે 102 ની અંદર જ્યારે bank account property But you તરીકે show me that your their bank account is freezed by the police officer under 102 in exercise of power under section 102. સાહેબ He એ- simply writes a letter to the bank. We don't know what power he exercised. સાહેબ પણ એ પાવર ફ્રીઝ કરવાનો જ 102 માં છે. Therefore ભલે લેટરમાં મેન્શન કર્યું હોય કે whether under But then 102 there should be a yes, I am freezing this. It is not unknown procedure. Everyone, CBI freezes under section 102. ED freezes. જી સર. Then the court has jurisdiction. Now simply letter written by the IO on his own whims, on his own procedure, unwritten procedure. ના જી સાહેબ, એમાં 102 ની અંદર બી 102 સાહેબ વેધર લેટર ની અંદર એ લોકો પોલીસ મારું સબમિશન એવું છે કે લેટર ની અંદર પોલીસ મેન્શન કરે કે 102 ની અંદર અમે પાવર એક્સરસાઇઝ કરીએ છે કે ના કરીએ. બાય લો એ લોકોને 102 ની અંદર જ પાવર છે. Whose Freeze કરવા. property he can seize? સાહેબ પ્રોપર જ્યારે Whose property under 102 he can freeze? જે પ્રોપર્ટી વિચ ઇઝ અ સબ્જેક્ટ મેટર ઓફ ધી એફઆઈઆર પ્રોસીડ્સ ઓફ ક્રાઇમ From whom? ફ્રોમ ધ પર્સન અક્યુઝ જે અકાઉન્ટ થી અકાઉન્ટમાં Now જે પૈસા here- ગયા છે. એટલે mainly તો આરોપી હોય એનું account freeze કરે. જી સાહેબ. Right? સાહેબ પણ આ Now here what he is doing, he simply verifies the bank account detail કે મારા ખાતામાંથી આનામાં ખાતામાં ગયા છે એટલે freeze કર દો. Now the person whose account is freeze, he is staying in another state. સાહેબ એના જ માટે અમે And અંડરટેકિંગ therefore- આપવા તૈયાર છે કે આપ સાહેબ જે કન્ડિશન્સ ઇમ્પોઝ કરો વી આર વિલિંગ ટુ અબાઇડ બાય And you, when you make an argument, emotional argument that he is 77 years old, why didn't he think all having so much of experience? સાહેબ ધ ડિફિકલ્ટી કે ભૂલ થઈ છે ક્લાયન્ટની એન્ડ ધેરફોર ઇટ ઇઝ ઇમોશનલ આર્ગ્યુમેન્ટ સાહેબ અસાઇડ આ તો ખાલી ફેક્ચ્યુઅલ ઇફ આઈ ઓન્લી વોન્ટેડ ટુ સબમિટ કે સાહેબ You ફાઇનાન્શિયલ keep on arguing. You, I think you were dealing in share market only. You were not dealing. No, I am not the client was. Client Hello, share your market- client, your yes, client. જી સાહેબ એક But when I am asking, telling you, you means your client, not you. જી સોરી personally. સાહેબ He was his entire life. I have gone through the FIR also. જી સાહેબ. His entire life he has done share market business, and then he fell in the trap of that app. સાહેબ એ ભૂલ થઈ છે સાહેબ It therefore cannot in- be bull. It is intentional ના, planning. સાહેબ, કે સાહેબ કમાય એટલા કમાઈ લે એમાંથી. સાહેબ ધ ડિફિકલ્ટી ઇઝ કે આજે આ ફોર ધીસ એફઆઈઆર આજે સેશન્સ કેસ આજે ચાર્જશીટ થઈ ગઈ છે કેસ રજીસ્ટર થઈ ગયો છે અને બધા ચાર્જીસ એક્સેપ્ટ થઈ ગયા છે. આગલી તારીખ સેશન And who knows? There are number of account holders જી સાહેબ whose amount has been freeze. જી સાહેબ. Now they have not come because they are residing in outstate. સાહેબ એવું નથી Someday someone would come and say, sir, મારા તો પૈસા એમનેમ. Why this? Then who would be answerable? સાહેબ ઇન ધેટ ફોર એક્ઝેક્ટલી ધેટ પર્પઝ સાહેબ બે સબમિશન એક પોલીસના અભિપ્રાયમાં એ લોકોએ લખ્યું છે કે અત્યાર સુધી અમુક ઇવન લાસ્ટ ટાઈમ જ્યારે આઈઓ પ્રેઝન્ટ હતા એમને સબમિટ કર્યું હતું કે જેટલા લોકો આયા છે એમના લોકોના જેન્યુઇન કેસ જે પુરાવા કર્યા છે એમને આપી બી દીધા છે ડિફ્રીઝ બી કર્યા છે. સેકન્ડ સબમિશન સાહેબ કે અમે અંડરટેકિંગ આપવા તૈયાર છે આપ નામદાર કોર્ટ જે કન્ડિશન ઇમ્પોઝ કરો અમે માનવા માટે તૈયાર છે. એટલે એવું નહીં થાય કે અગર ક્યારેક ઉઠીને કોઈ આવશે માણસ પૈસા પાછા આપવા તો રેમેડીલેસ થઈ જશે. The applicant himself સાહેબ એ રિસાઇડ અમદાવાદમાં જ કરે છે. That everyone gives. સાહેબ કરી સાહેબ જે આપ I નામદાર will record your statement in your personal name. સાહેબ એ તો સાહેબ ક્લાયન્ટના ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ છે સાહેબ એ સબમિટ કર્યું છે. I will record your statement. સાહેબ એ તો Your client will deposit. સાહેબ ક્લાયન્ટ સાહેબ આઈ એમ અંડર ઇન્સ્ટ્રક્શન So you are not having faith on your client. How court can? સાહેબ પણ હું મારી પર્સનલ કેપેસિટીમાં એઝ એન એડવોકેટ કઈ રીતના આવા સિચ્યુએશનમાં સ્ટેટમેન્ટ કરી શકું કે હું You are making a submission in open court. That my client will pay. I will record your statement. I am saying my client has undertaken to play a undertaking બી આપવા તૈયાર છે. We know the how undertaking can be breached. સાહેબ બીજી સાહેબ કન્ડિશન આપ નામદાર કોર્ટે સાહેબ એક કન્ડિશન બી ઇમ્પોઝ બીજી સોલ્વન્સી સર્ટિફિકેટની બી કરી છે. ઇનફેક્ટ ઓનરેબલ હાઈકોર્ટનો જે ઓર્ડર છે જે આપ સાહેબે રિફર કર્યો છે એની અંદર બી સોલ્વન્સી સર્ટિફિકેટ હતી. એમાં એમસીએ થઈ હતી. એમસીએ કરીને એમાં સોલ્વન્સી સર્ટિફિકેટની જગ્યાએ બેંક ગેરંટી આપવાની અનકન્ડિશનલ બેંક ગેરંટી આપવાનું કર્યું હતું. એ બી સાહેબ આરે ઓર્ડર અમે સાહેબ આપ સાહેબ અગર કહો તો અમે બેંક ગેરંટી બી આપવા તૈયાર છે આ અમાઉન્ટ માટે. એ order તો છે જ એટલે એમાં કઈ સાહેબ નથી. એમાં ઓરિજિનલ ઓર્ડર But ultimately you tell me કે whether power can be exercised because that idea was because victim center. જી સાહેબ Otherwise there is no provision.
under 415 or 457. સાહેબ મારું સબમિશન આના માટે એવું છે કે અગર 102 ની અંદર પ્રોપર્ટી તરીકે ગણાઈ શકે ઇફ ધ બેંક અકાઉન્ટ ધેન અંદર 451 પ્રોપર્ટી પરત આપવાનું 457 માં આપ નામદાર કોર્ટને પાવર છે ધેરફોર I don't this have power. honorable court has the power સાહેબ to return the money No. and You our read order સાહેબ more importantly આ નામદાર કોર્ટે ઓર્ડર પાસ કરેલો આ છે એને બધે થાય છે એટલે. જી સાહેબ But under હાઈકોર્ટે which I કરેલો want છે to know એટલે under which therefore- authority. અને સાહેબ આઈડેન્ટિકલ ફેક્ટ્સ એન્ડ સર્કમસ્ટાન્સીસ માં આવું થયેલું છે ઇવન ઇન અધર કેસીસ કે આવી રીતના કોઈની પાસે મળ્યા વગર પૈસા લઈ લીધા હોય આવી રીતના ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ના નામે But he freezes, then he defreezes. What is સાહેબ ડીફ્રીઝ કરી શકે પણ ડીફ્રીઝ કર્યા પછી અકાઉન્ટ માંથી મારા અકાઉન્ટમાં જે પૈસા આવવાના હોય એ આ નામદાર કોર્ટ પાસે and even power છે otherwise order it is his duty under the GPID that he collects all the property and produce before the authorities so that the victims get that amount back. જી સાહેબ આમાં સાહેબ એક જ But વિક્ટિમ there છે is no need of court. સાહેબ આમાં એક જ વિક્ટિમ છે જે એપ્લિકન્ટ છે અત્યારે આપ સાહેબની સામે અને એમાં સાહેબ એવું વિધાઉટ એન ઓર્ડર ઓફ ધીસ કોર્ટે મારા એપ્લિકન્ટને પૈસા પાછા ના મળી શકે ડીફ્રીઝ થઈ શકે પોલીસ પાસે Why you didn't ask the court સાહેબ એના when you make the payment? And why court should bother? સાહેબ હવે સાહેબ therefore For your act, nothing. For IOS act, he also is not clearly making clear under which exercise. He says I am bona fide so that victims amount can be returned Sir, back. but in that circumstances, my submission is that the applicant cannot be put to prejudice in those circumstances. More importantly, When he himself has decided to સાહેબ પણ સાહેબ ભૂલ થઈ છે ને એના માટે સેશન્સ કેસ અક્યુઝ સામે then રજીસ્ટર્ડ what છે ને ચાલે prejudice? છે You jump in the well and then say, sir, now I should not be injured. સાહેબ પણ therefore સાહેબ ધ ક્રિમિનલ પ્રોસિજર એમને ઇન્વોક કર્યો છે કારણ કે એમની સાથે છેતરપિંડી આવી રીતની થઈ છે તમે જવાબ તમે કયા પાવર એક્સરસાઇઝ કરો મન ગળત in this order I am going to make it very clear it would be entire responsibility of the IO. In the future if any person comes and says that my amount is wrongly withheld or it was wrong. એટલા માટે જ મારે દેખી દીધું મેં ગઈ વખતે બી કહ્યું 25 આરોપી છે એમાંથી 13 અટક થયા અને 25 બાકી છે પકડવા 13 અટક પૈસા એમના ખાતાના હવે જ્યાં સુધી ક્લિયર ના થાય એટલે એમના તરફથી ત્યાં સુધી આઈઓનો પણ પાવર નથી જાય કે એમના આપવામાં છે વાંધો નથી જ્યાં સુધી આરોપીના જે પૈસા બેંક ખાતાના ફ્રીઝ કરવાની એને તમે તો આમાં કીધું છે ને કે આપે તો વાંધો નથી એમ એને લખ્યું આઈઓ મેં નથી કીધું નહીં લખ્યું છે સાહેબ અભિપ્રાય આપ્યો છે કે અભિપ્રાય આઈઓ આપ્યો સાહેબ મારી દલીલ એવું હાલે તમે અભિપ્રાય જુદો આપો ને દલીલ જુદી કરો સાહેબ એ તો લખાય કે મારે સંમત ના થયું છે એવું બી ખરું છે બે એફિડેવિટ સાહેબ આરોપીને સાંભળ્યા સિવાય આ વસ્તુ જે એમની દાદ આપી શકાય નથી આને આરોપીને સાંભળવા બેહી તો આ તો તો ફ્રીજ પડ્યા છે ને ક્યાં જતા રહે પૈસા કોના ખાતામાં જ પડ્યા છે ને ફરિયાદી ના હશે તો ફરિયાદીને મળશે ને ના હશે તો એને મળશે સાંભળવામાં શું વાંધો પણ તો ફ્રીજ શું કામ કરો તમે ફ્રીજ એટલા માટે કર્યા કે એમની સેફટી માટે સાહેબ ડિફિકલ્ટી છે કે વિક્ટિમની સેફટી કે જે પૈસા એમના પૈસા જ્યાંથી ફર્સ્ટ લેયર માંથી ગયા સેકન્ડ લેયરમાં થર્ડ લેયરમાં ગયા એ ખાતામાં જ્યાં પડ્યા એ ફરિયાદીના પૈસા છે એની સેફટી માટે સાહેબ ફ્રીજ કર્યા ડિફિકલ્ટી એ છે કે ટ્રાયલ ને જેટલો બી ટાઈમ થાય પતવા માટે ઇન ધ મીન ટાઈમ એપ્લિકન્ટ છે એને રોજ ટુ રોજ સાહેબ ખર્ચા માટે જેના બી માટે સાહેબ પૈસા જોઈતા એ તો તમે રોકાણ કરી છે પછી તો સાહેબ રોકાણ કર્યું અટકી સાહેબ ગયું અંડરટેકિંગ આપવા બી તૈયાર છે બેંક ગેરંટી આપવા તૈયાર છે સાહેબ. આપશે બેંક વાળા જ આપશે નહીં તમે કરીને પછી છોડશો નહીં આ કહે કે હું વિક્ટિમ થઈ ગયો છું 77 વર્ષનો છું અંડરટેકિંગ આપું 77 વર્ષનો થયો હવે આ કેસ હાલશે 3 વર્ષે 3 વર્ષે કોક આવે તેથી ખબર નહીં હવે આપણે ઈચ્છીએ 100 વર્ષ જીવે હા બરાબર તેથી અંડરટેકિંગ એ કઈ ને સ્યોરિટી એ કઈ all this the allegation is that you know if you see the charge sheet sorry FIR which is on page 3 FIR page 3 page 3 yes the first part is about family that I am not studying हमारा गांव गुजरात खाते असेस અને 2016
Yes, sir. ગામના ગીતાબેન હર્ષદભાઈ જાની મોબારીયા રબારી વાત તો અમદાવાદના એક સેનાપતિ હર્ષદભાઈ માણેકવાલા જાનીની સાથે આવે અને ગીતાબેને અમને જણાવ્યું કે ડાયરેક્ટર ચેરમેન રમણભાઈ કખનભાઈ નાઈ સુરજપાલ સોસાયટી કેસન રોડ બરફની ફેક્ટરી પાસે પાલનપુર જિલ્લા બનાસકાંઠા પૂર્વતન સ્વયંસો ના એક ફેરી રિયનકોડ લિમિટેડ તથા પ્રસિદ્ધિ નિર્માણ સર્ટિફિકેટ ન્યૂ હાઉસિંગ કોઓપરેટિવ સોસાયટી લિમિટેડના નામ સરનામું સ્વયંસો જેમાં ચેરમેન મોતીફર માનસન દરબાર મહેસાણા નામ છે આ સોસાયટીમાં એક એજન્ટની નીચે સબ એજન્ટ બનાવવામાં આવે છે જે કંપની સોસાયટીમાં ગ્રાહકોના રોકાણ પર ઊંચું વળતર ચૂકવવા અંગે વિવિધ યોજનાઓ ચાલે છે જેમાં અપના ઘર યોજના જેમાં ફિક્સ ડિપોઝિટ સ્કીમમાં એક વર્ષમાં રૂપિયા 20,000 ભરવાના હોય છે જે પાકતી મુદતે 6 વર્ષ બાદ રૂપિયા 34,251 મળવા પાત્ર થાય છે અપની જમીન યોજના જેમાં મહિને બચત કરવાની સ્કીમમાં મહિને 1,000 ભરી તો 7 વર્ષે 84,000 ની મૂડી જમા થતી હોય છે તેમના પાકતી મુદતે 1,20,773 મળવા પાત્ર થાય છે વગેરે બાબતની સ્કીમો વિશે અમને લોભામણી અને વંચાવણી માહિતી આપેલ અને ગીતાબેનને અમને જણાવ્યું કે તેઓ આ સોસાયટીના એજન્ટ તરીકે કામ કરે છે અમને ગીતાબેનની વાતમાં વિશ્વાસ આવતા અને અમારા રોકાણ બમણા કરી પરત આપવાની તેઓએ સંપૂર્ણ જવાબદારી લેતા અમોએ તેઓની સોસાયટીની સ્કીમોમાં રોકાણ કરવા ઈચ્છા દર્શાવી જેથી તેઓએ અમને પ્રસિદ્ધિ નિર્માણ રજિસ્ટર્ડ ન્યૂ હાઉસિંગ કોઓપરેટિવ સોસાયટી લિમિટેડ અપના ઘર યોજના સ્કીમમાં રોકાણ કરવાથી 7 વર્ષે પાકતી મુદતે અમારા રોકાણના નાણાં ડબલ મળશે તેવો પાકો વિશ્વાસ અને ભરોસો અમને આપતા અમોએ આ સ્કીમમાં અમારા પરિવારના બચતના નાણાં નીચે મૂકેલો ઉપરોક્ત તમામ નાણાં ગીતાબેનનાઓએ અમારા ઘરે આવી રોકડમાં લઈ ગયા હતા અને જેના બદલે તેઓએ રોકાણના બીજે દિવસે આપેલ રકમની પહોંચ મને આપેલી ત્યારબાદ મારા ઉપરોક્ત રોકાણની પાકતી મુદત ગીતાબેનના પતિ હર્ષદભાઈનાઓ અમારા ઘરે આવી મને જણાવેલ કે તમારા રોકાણની અસલ પાવતી મને આપો હું તમારા મળવાપાત્ર રૂપિયા તમને ચૂકવી આપીશ તેમજ તમે પાવતી હાલ નહીં આપો તો તમારા રોકાણના રૂપિયા પરત આપવાની અમારી કોઈ જવાબદારી રહેશે નહીં જેથી તેની વાતમાં આવી હું એ કરેલ રોકાણની તમામ અસલ પાવતી હર્ષદભાઈને આપી ત્યારબાદ અમારા રોકાણની પાકતી મુદત વીત્યા બાદ અવારનવાર ગીતાબેનને ફોન કરતા તેઓ જણાવે કે તમારા નાણાં પરત કરાવી આપીશું મને થોડો સમય આપો પરંતુ વારંવાર અમારા રોકાણના નાણાં પરત માંગતા મારે ફેબ્રુઆરી 2024 માં ગીતાબેને અમને 9,000 રૂપિયા રોકડા આપ્યા તે સિવાયના રૂપિયા માગણી કરતા તેઓ બહાના બતાવવા લાગે અને અમને અવારનવાર અમારા રોકાણના નાણાં પરત માંગવા જ્યારે ફોન કરતા ત્યારે તેઓ ફોન બંધ કરી દેતા અમારા રોકાણના રૂપિયા પરત આપવા બાબતે કોઈ જવાબ આપતા ન હોય કે અમારા રોકાણના 60,000 કે પાકતી મુદતના મળવાપાત્ર નાણાં અમને આજ દિવસ સુધી પરત ચૂકવેલ નથી તેમજ આપ સાહેબની અરજી તપાસ દરમિયાન જણાયા કે આ સોસાયટીના ડાયરેક્ટર ચેરમેનના હોય અલગ અલગ સ્કીમમાં 65 સાહેબના મળી કુલ 50,80,300 ચુકાણ કરાયા બાદમાં પરત નહીં વિશ્વાસઘાત છેતરપિંડી કરેલ છે તેનું વ્યક્તિગત શોધ આમ આ પ્રસિદ્ધિ નિર્માણ મલ્ટી સ્ટેટ થ્રુ હાઉસિંગ કોઓપરેટિવ સોસાયટી નામની ક્રેડિટ સોસાયટીના ડાયરેક્ટર ચેરમેન સો this is the company admittedly and as per the version of complaint all the promise was given by Gitaben. He complainant never met with the present applicant at no point of time. Whatever the promise was given by Gitaben. Amount was taken by Gitaben. 90,000 has been refunded by Gitaben. The receipt was taken by the husband of Gitaben. So entrustment of the property to the present applicant has never taken place. Whether the Gitaben was authorized agent of the society or not, that also does not come out in the FIR. My learned friend may throw light upon that, whether any authority letter has been seized. But in my respectful submission, the first submission is that entrustment of the property has never been done with the present applicant accused, and there is at no point of time the complainant met with the applicant. So 40420 is prima facie not applicable. Moreover, Your Honor, there are many directors in the society. Page 7, annexure B, if Your Honor see, the name of directors will be given. There are total 13 directors.
of the very society? Now, as per the prosecution case, Please. some amount around 50 lakh has been deposited with this society. Yeah. Now, whether this is factually correct or wrong, Yes. it has been deposited with Yes, that it fund. was deposited and it is refunded also. I have produced that document. Now, what amount has been refunded by you? Almost all. Almost. Where is, Yes, I have produced that document. Refund register I have produced along with the. In fact, Your Honor, there are 13 directors, out of which the police has chosen pick and choose here. that would not help you. But I am not. Page 8 annexure C is the registration certificate. So the society is duly registered. Now, you point out where that amount has been refunded back to the. Yes, that first I Yes, point out. point out, please. Please, Your Honor. You can do one thing, you can, instead of showing entire bank statement, Yes, you can point out That here, also I have. That also I have. who has invested what amount and what amount has been refunded back to that person. You can point out that, give a copy to the IE also, so he also can verify it. That is name wise and mobile number wise I have. કોના છે એ કહે છે કે પૈસા આપી દીધા છે. એસ પર એમના કહેવા પ્રમાણે કુલ 65 જણાના પૈસા રોકાણા છે. એમાંથી આ તમારી જે પ્રસિદ્ધિ કોઓપરેટિવ સોસાયટી છે, તમારા કહેવા મુજબ એમને આપી દીધા છે પૈસા. કેટલાને આપેલા છે તમે ને કઈ રીતે આપેલા છે? Amount has been paid, but not to all. I have to admit because of the report. Amount has been Amount has been paid, refunded to so many persons, but not to all 60. you told how many amount remains to be paid. Yes, that I may verify. You can I give will a, get it and I will submit. you will make a chart. Please. Okay, this person has invested, suppose a person is invested 1 lakh, Yes, that 1 lakh has been refunded. And you give a advance copy to the, public source. Yes. so that he can also verify. Very just for tomorrow. So in the meanwhile, I can exercise this, I can complete. એ જે કહે છે કે અમે ઘણાને આપી દીધા છે, જી તો હવે કેટલા બાકી રહ્યા છે એ વેરીફાઈ કરલો એમાં. ખરેખર એમને અપાઈ ગયા છે કે નથી અપાણા. એમને લિસ્ટ આપે કોને કોને. અત્યારે તમારા એફિડેવિટ પ્રમાણે 65 લોકોએ અત્યારે 64 લોકો છે. ગીતાબેન ના 64. Ten વ્યક્તિની amount હજી due નથી. due બાકી નથી. મુદત જે છે બાકી મુદત જેની આવી ને એને અપાશે. આમાં સાહેબ અમારા અત્યારે જે 65 છે એની પાકતી મુદત થઈ ગઈ છે. છે ને ભાઈ. જેને પાકતી મુદત હતી એ તમામ કારણ કે સાહેબ આમાં જે આઈનોસ પ્રમાણે જે ડિપોઝિટ કરે છે એ માત્ર શેરહોલ્ડર જ કરે. શેરહોલ્ડર ન હોય એવી વ્યક્તિને ડિપોઝિટ લેવાની મનાય છે આઈનોસ પ્રમાણે. એટલે જે વ્યક્તિ ડિપોઝિટ કરવા આવે ને એને પહેલા શેરહોલ્ડર બનાવવામાં આવે છે અને પછી એની ડિપોઝિટ કરવામાં આવે. એમાંથી જેને જે બે સ્કીમ છે અપના ઘર અને અપના જમીન એના પિરિયોડિકલ જે પેમેન્ટ થતા હોય છે એની જ્યારે પાકતી મુદત આવતી જાય ત્યારે એને ચૂકવવાની. જે લોકોના બાકી છે એની હજી ડ્યુ નથી થઈ પણ હું એનું સાહેબ આખું ડિટેલ સ્ટેટમેન્ટ આપું ઓનરેબલ કોર્ટ કેન વેરીફાઈ. ગો થ્રુ ધેટ. અધરવાઇઝ અપના ઘર અપના જમીન. આજે સેશન્સ કેસ છે આજે જ. સિરિયલ નંબર 13. કેટલા ઉભા છે પાછળ? With proceedings.
પેલા ફાઈલ છે ને? બેસી જાઓ જગ્યા મળો બેસી જાઓ ખુરશીમાં સારી જગ્યા એ શેમાં ગાયો છે તમે? પેલા ભાઈ આ ટીપી ચુડાસમાં ચલાવશે. ટીપી ચુડાસ ટ્રાયલ ચલાવો જામીન અરજી દીધી કોપી એ તમારે એટલે આવે છે બાકી રાખવું કે બાકી આપો આ બાકી ટીપી ચુડાસ સંયોગ બી તથા જીપી એક્ટની 135 સાહેબ ઉમેદવાર ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી. સાહેબ સમગ્ર એફઆર જોવામાં આવે છે તો કમ્પ્લાયન્સ ઇઝ નોટ ડિસ્ક્લોઝિંગ ટુ ઇવેન્ટ સાહેબ એવું પણ ફરિયાદ પંચાયત લેતા સાહેબ એવું લાગે છે કેમ કે સાહેબ સમગ્ર બનાવ જે છે એ કોઈ વ્યક્તિને ફ્લેટ ભાડે આપવામાં આવ્યો અને જે વ્યક્તિને ફ્લેટ ભાડે આપવામાં આવ્યો ત્યારે સોસાયટીના ચેરમેન કે સોસાયટીના સભ્યને પૂછવામાં આવેલું નથી અને સાહેબ સોસાયટીના ફ્લેટનું જે મેન્ટેનન્સ બાકી હતું એ બાબતે સાહેબ સમગ્ર બાબતની વાતચીત હતી. હવે સાહેબ બધું એફઆર પર ધ્યાન આપવામાં આવ્યું સાહેબ એફઆર ની સાહેબ પેજ નંબર 3 ઉપર સાહેબ લગભગ 12મી 13મી લાઈનમાં સાહેબ એવું ફરિયાદી જણાવે છે સાહેબ એક્ટિવા નંબર થી પાછળથી વાંચું કે અમે વ્યક્તિઓ સોસાયટીમાં છોડીને સોસાયટીની બહાર ભાગી ગયા તથા ગયે અને જતા જતા કહેવાના ગયા કે હમણાં અમારા માણસોને લઈને આવો ત્યાર પછી તમે બધા અહીં હાજર રહેજો તેવી ધમકીઓ આપી જતો રહે અને જેથી અમારી સોસાયટીના સિક્યુરિટી ગાર્ડ નામે સંદીપ કેવળ રેડ્ડીના સોસાયટીનો મુખ્ય દરવાજો અંદરથી બંધ કરી દેવા સૂચના આપે. ત્યારબાદ અમે B205 નંબરના ફ્લેટમાં રહેલ બીજી એક ઈસમને સોસાયટી કમ્પાઉન્ડના દરવાજાની બાજુમાં બોલાવી તેની સાથે વાતચીત કરી રહ્યા હતા. સાહેબ આ વસ્તુ પર સાહેબ હું ધ્યાન દોરવા માંગુ છું કે ફરિયાદી પોતે એવું કહે છે કે ઝઘડો થયો છે અને બીજી બાજુ ફરિયાદી પોતે જેવું સ્ટેટ કરે છે કે અમે પોતાના માણસ અંદર બોલાવીને વાતચીત કરી રહ્યા છે. સાહેબ આ જ વસ્તુ સાહેબ કોન્ટ્રાડિક્શન છે કે સાહેબ બોલાચાલી ખરેખર થઈ જ નથી અને સાહેબ બોલાચાલી થઈ હોય તો સાહેબ એમાં જાનથી મળીને કોઈ ધમકી ક્યાંથી આવી જાય અને સાહેબ હકીકતમાં એવું છે કે મેન્ટેનન્સ બાબતનો ઝઘડો હતો. સોસાયટીના માણસો સાહેબ અમને અંદર ગોદી રાખેલા હતા અને એ અમારા માણસો છોડાવવા માટે સાહેબ અમને અમારી પર સાહેબ આવું નામ એફઆઈઆરમાં દાખલ કરવામાં આવ્યું. સાહેબ સીસીટીવી ઘટનાની વાત કરવામાં આવી છે. સાહેબ સીસીટીવી ઘટનાની અંદર સાહેબ અમારો કોઈ રોલ દેખાતો હોય અમે કોઈને મારતા દેખાતા હોઈએ અમે પથ્થર ફેંકતા દેખાતા એવું ક્યાંય સાહેબ સીસીટીવીમાં નજરે પડી રહ્યું નથી. હવે સાહેબ જે દરવાજાની પર તલવારો મારવાની કેબિન તોડવાની વાત છે સાહેબ જો ખરેખર સાહેબ મારી નાખવાનો ઈરાદો હોય તો સાહેબ ગેટ કૂદીને પણ સાહેબ મારવા વાળો તો સાહેબ મારવા માટે ગેટ કૂદીને બી આવી શકવાનો છે. સાહેબ એવું પણ બનેલું છે સાહેબ ઘટના સ્થળે સાહેબ અમે આવી કોઈ ઘટના કરી હોય એવું સાહેબ ક્યાંય નજરે પડતું નથી. સાહેબ this is a concocted version in FR only to invoke section 1091 of BNS. અને સર mainly the word used in the FR એ જાનથી મારી નાખવાના ઈરાદે will not constitute offense under section 1091 of BNS. So there was no intention to commit any murder or not to harm anyone. Therefore, 1091 of BNS is wrongly invoked, sir. Sir, no one is affected, no one is injured. હવે સાહેબ જે પથ્થર ફેંકીને મારવાની વાત છે જે વ્યક્તિ ઈજા પહોંચી છે સાહેબ એની પણ સીસીટીવી ફૂટેજ તો હશે ને માત્ર સાહેબ આ એફઆઈઆર ની ગ્રેવિટી મતલબ એની મહત્વતા વધારવા માટે સાહેબ આ વસ્તુ લખવામાં આવેલી છે સાહેબ એનું કોઈ સાહેબ લાગતું વળગતું સાહેબ પુરાવો છે Correct 307 injury is not necessary. Attempt is necessary. પરંતુ સાહેબ જે વ્યક્તિએ કર્યું હોય એની ઉપર લગાવવામાં આવે સાહેબ અમે તો આ વસ્તુ કરી જ નથી મારો કહેવાનો મતલબ એ છે અને સાહેબ ટોળાનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવેલો છે સાહેબ ટોળાનો તો નથી કોઈ ચહેરો હોતો નથી કોઈ જાતિ હોતી નથી કોઈ ધર્મ અમે તો ત્યાંથી પસાર થઈએ તો પણ સાહેબ સીટીમાં આવીએ સાહેબ તો ટોળાને ધ્યાનમાં રાખીને સાહેબ અમને માત્ર સાહેબ અમારું નામ અંદર ખોટી રીતે સાહેબ દાખલ કરવામાં આવ્યું છે સાહેબ મેં એમના મેડિકલ રિપોર્ટ બી અંદર જોડેલા છે સાહેબ એમને કિડની લીવરની બીમારી છે સાહેબ લગભગ 6 મહિનાની સાહેબ એમની દવા ચાલુ છે હવે સાહેબ સમગ્ર જે What were you doing there? સાહેબ અમે એ એરિયામાં રહીએ છીએ સાહેબ અને
આવો બનાવ બન્યો, ભીડ ભેગી થી તમે સાહેબ ત્યાંથી નીકળતા હતા ત્યારે અમે જોવા ઉભા રહ્યા હતા કે શું થયું, બસ આટલો જ અમારો વાંક છે સાહેબ. So innocent. સાહેબ 109 સિવાય સાહેબ તમામ સેક્શનો બિલે છે સાહેબ. If you are found seeing entering the society gate, નહીં અંદર નથી સાહેબ, બહારની બાજુ છે સાહેબ. એવું છે સીસીટીવી સોસાયટીમાં અંદર આવતા હોય એવું છે એની હાજરી ગેટ ઉપર ગેટ ઉપર ગેટ ઉપર તો આપણે ઝઘડો થયો વિષયમાં અને એમાં આ કામે અરજદાર અને સાથેના તો આરોપીઓ સર તલવાર અને બીજા કાંગારે હથિયારો લઈ અને સોસાયટીના સભ્યોમાં ગભરાટ અને ભય ફેલાય એવું વાતાવરણ ઊભું કર્યું છે સર. આખું સીસીટીવી અમે બધા જોઈએ સર, તમામ અમદાવાદ સિટીના પબ્લિકના માણસો બધા અધિકારી કર્મચારીઓ સર જોયેલા છે. નાની પાસે શું હતું સર આ પથ્થરમાં. સીસીટીવીમાં એ દેખાઈ આવે છે. ન્યૂઝ ચેનલમાં દરવાજા બહાર જ તલવારો લાકડીઓ છે. મેં જોયેલું છે ન્યૂઝમાં, મેં જોયેલું છે. we will not એટલે- go by news ના એટલે સાહેબ જે વસ્તુ એ જ સીસીટીવી એ સીસીટીવી માં છે સાહેબ જે દરવારોની વાત કરે છે સાહેબ, એ સીસીટીવી માં સાહેબ એ નાગર વકીલ સાહેબે જોયું, એ બી મેં બી જોયું, એમાં સાહેબ અમે ક્યાં દેખાતા નથી. how did you પણ સાહેબ એમને દરેક એટલું સાહેબ તમને કહું છું તમે કઈ રીતે જોયા કે સીસીટીવી સાહેબ જે વિડીયો વાયરલ થયો છે એની વાત કરું છું સર. આ વિડીયો કેમ વાયરલ કરાવી દીધો
કોઈ એક્યુઝના સ્ટેટમેન્ટ આપે અને મારો રોલ સર આફ્ટર ચાર્જશીટ my name was not in FIR. After chargeshit, accused number 2 તરીકે મને દર્શાવ્યો હું મારા રોલ ઉપર આવી ગયો. મારા રોલ જે છે તે આઈ વિટનેસ પામાં છે નહીં પણ એક રિકન્સ્ટ્રક્શન પંચનામું થયું કે સર આપ ચાર્જશીટ પર ભાગ છે અને C8 માં મારો રોલ દર્શાવ્યો છે. એનેક્સર C થી એમાં C8 એનેક્સર C થી ચાર્જશીટ છે એમાં આપણે પેજિંગ કર્યા છે C8 ત્યાં મારો રોલ દર્શાવ્યો છે. નંબર ઉપરથી પહેલી લાઈનમાં અને તે પછી આરોપીઓએ ડેમો કરી બતાવતા જેમાં આ કામના આરોપીઓ એકદમ ડમી કારના દરવાજા ખોલી કારમાંથી નીચે ઉતરી આરોપી નંબર 1 તથા આરોપી નંબર 3 ના હોય ઉપરોક્ત મરણ જનારના ડમીને ડ્રાઈવર સાઈડના પાછળની સીટના દરવાજાથી એકદમ બહાર કાઢી તુરત જ આરોપી નંબર 1, 2 તથા 3 નાએ ડમી સાથે મારામારી કરી નીચે રોડ ઉપર ઊંધો પાડી દઈ આરોપી નંબર 3 નાએ એકદમ કારમાંથી ડમી પટ્ટો કાઢી આરોપી નંબર 1 તથા 3 નાએ ડમી પટ્ટા વડે ડમીને ઠૂકો આપતા આરોપી નંબર 2 કારની ડ્રાઈવર સાઈડમાં બાજુ ખસી ગયે અહીંયા સાહેબ અમારું બાજુ ખસી ગયે અને આરોપી નંબર 1 તથા 3 નાએ ડમીને કેનાલની પાળી પાસે ઢસડી જઈ જથ્થો છોડાવી આરોપી નંબર 3 નાએ તેના બંને હાથ વડે ડમીના બંને પગ પકડી તેમજ આરોપી નંબર 1 નાએ તેના બંને હાથ વડે ડમીના બંને હાથના વગરના ભાગે હાથ નાખી ડમીને ઊંચો કરી કેનાલની 2 ફૂટ ઊંચી તથા 1 ફૂટ પહોળી આરસીસીની પાળી પર મૂકેલ. ત્યારબાદ આ કામના આરોપીએ જણાવેલ કે મરણ જનારને પાળી ઉપરથી જોરથી ધક્કો મારી કેનાલમાં ફેંકતા કેનાલમાં પાણી હથોડીએ મારતો હોય. લાસ્ટ 2 લાઈન આરોપી નંબર 1 થી 3 ના હોય જોરથી ધક્કો મારી નર્મદા ફેંકી દીધો. ઉપર ખાલી એક લાઈનમાં ગળદાપટનો માર અને આરોપી નંબર 2 ડ્રાઈવર બાજુની ખસી ગઈ. એ સિવાય સર આજુ જે એફિડેવિટ પણ આવી છે આઈયુની એફિડેવિટમાં કોલમ બી જોશો સાહેબ ત્યાં મારો રોલ એમણે દર્શાવેલો છે. આઈયુની એફિડેવિટમાં કોલમ બી માં સબ કોલમ 3 કયા આરોપીએ કોને ઈજા કરી શરીરના કયા ભાગ ઉપર એમાં સર આ કામના આરોપીઓ ભેગા મળી મરણ જનારને શરીરે ગળદાપાટું તેમજ લાકડીથી માર મારી આરોપી નંબર 1 અને 3 ના માલસાઉન્ડ બાંધાના નાયલોનના પટ્ટા વડે ગળું દબાઈ બેભાન કરી જાસપુર ગામ પાસે આવે નર્મદા નદીમાં વહેતા પાણીમાં પ્રવાહ ફેંકી દીધી મોત નીપજ્યું. ત્યાર પછી સબ કોલમ 4 પણ છે મરનારને મૃત્યુ નિપજાવતી ઈજા મહાવ્યથા કરનારનું નામ તો એમાં પણ સર મારું નામ નથી. આરોપી નંબર 1 અને 3 ના માલસાઉન્ડ બાંધાના નાયલોન પટ્ટા વડે ગળું દબાઈ તોડી. આપ સર મારો ત્યાં પ્રેઝન્ટ બતાવવામાં આવે છે અને ગળદાપાટુના મારમાં મારો રોલ બતાવવામાં આવે છે. બરાબર સર એ અનુસંધાને એક જે પીએમ નોટ છે એમાં કોઝ ઓફ ડેથ C17 અને C18 ઉપર ફાઇનલ ઓપિનિયન છે તે વસ્તુ લખેલી છે કે died due to strangulation અને સેકન્ડ એક આપેલું છે કારણ મલ્ટિપલ injuries sustained over body caused by hard and blunt objects. એટલે જે મલ્ટિપલ ઇન્જરી પણ છે સર એ બાય હાર્ડ એન્ડ બ્લન્ટ એટલે માનવા સાથે માની લઈએ કે આમાં આરોપી નંબર 5 પાસે સ્ટીક બતાવવામાં આવે એટલે બીજું કોઈ મુદ્દામાલ રિકવર નથી થયું સ્ટીક સિવાય. એટલે માની લઈએ કે આપણે એ સ્ટીક હાર્ડ એન્ડ બ્લન્ટમાં ઓબ્જેક્ટ તરીકે ગણવામાં આવ્યું. એ આરોપી નંબર 5 છે સર નામદાર હાઈકોર્ટે રેગ્યુલર જામીન ઉપર મુક્ત કર્યા છે અને જે એનેક્સર F3 એ ઓર્ડર મૂકેલો છે અને એ નામદાર હાઈકોર્ટના હુકમ પછી સર આરોપી નંબર 4 એમને પણ નામદાર સેશન કોર્ટે રિલીઝ કર્યો.
એનેક્સ્ટર E થી સર એ હાઈકોર્ટ નો ઓર્ડર છે અને F થી એક્યુઝ નંબર 4 નો ઓર્ડર છે જે સર એક્યુઝ નંબર 5 કે જેના હાથમાં સ્ટીક બતાવવામાં આવી છે એની સ્ટીકને અનુસંધાનમાં જે ઓબ્ઝર્વેશન નામદાર હાઈકોર્ટે કર્યું છે તે પાના નંબર 3 ઉપર છે એ ઓર્ડરના પેરા 5 માં The present applicant had accompanied the other co-accused in the car wherein the deceased was being taken. The present applicant is alleged to be armed with stick, which was allegedly used by the present applicant for commission of offence in question. However, no other material is available on record except his presence, implicating the present applicant in the present of. Having regard to this fact, the present application deserves to be considered. Yes, sir. જેમની પાસે હાથમાં સ્ટીક બતાવવામાં આવી છે અને જે મલ્ટિપલ ઇન્જરીને આપણે ધ્યાને લઈએ કે ભાઈ આ આરોપીનો કદાચ ઇન્જરીમાં રોલ હોય તો એ મલ્ટિપલ ઇન્જરી કોઝ બાય હાર્ડ એન્ડ બ્લન્ટ ઓબ્જેક્ટ્સ અને હાર્ડ એન્ડ બ્લન્ટ ઓબ્જેક્ટ માટે કોઈ બીજું કોઈ હથિયાર કે એવા કોઈ રિકવરી કે ડિસ્કવરી થઈ નથી અને એલિગેશનમાં આપણે સ્ટીક સિવાય કશું જે સ્ટીક સાથેનો જે આરોપી છે તેને નામદાર હાઈકોર્ટે સાહેબ છોડો અને આ જ પ્રકારનો જે કોઈ રોલ નહોતો એ પ્રમાણે આરોપી નંબર 4 and then another session court after charge. They, for the principle of parity, I am requesting for the parity also. સાહેબ પરિવારવાળો વ્યક્તિ છે કોઈ એનો ગુનાહિત ઇતિહાસ નથી અને નામદાર કોર્ટ જે કંઈ પણ સરખો લાગશે વી આર રેડી ટુ કમ્પ્લાય આજે આ વખતે ફરિયાદીના વાંધા પણ આવ્યા છે પણ એ વાંધામાં પણ એવા કોઈ કાયદેસરના કોઈ એવા કારણો કે જે જામીન ના આપી શકાય એવા કોઈ કારણો છે ઇમોશનલ ગ્રાઉન્ડ પર તમને વાંધો લીધો છે પેલા તો પેરિટી કે છે 4 અને 5 ની 4 અને 5 નો રોલ જુદો છે અને 1 થી 3 નો રોલ અલગ છે આ 1 થી 3 છે એ શરૂઆતની સાથે છે એફઆઈઆર માં જોઈએ ને સાહેબ તો એમાં પણ 3 ઇસમોને બતાવેલા છે એફઆઈઆર ના પાના 6 ઉપર છે અમોએ બાજુમાં પેલા દાદાની આ ગાડી તેમજ મારા પતિનો ફોટો બતાવી મારા પતિ બાબતે પૂછતા તેઓએ જણાવ્યું કે હમણાં થોડી વાર પહેલા આ ગાડીમાં બેઠેલ ભાઈ અને કાળા કલરની 4-વ્હીલર ગાડીમાં આવેલ 3 અજાણ્યા ઈસમો એકબીજા સાથે ઝઘડો તકરાર કરી ઝપાઝપી કરતા હતા દરમિયાન આ ભાઈને આ 3 અજાણ્યા ઈસમોએ તેઓની કાળા કલરની 4-વ્હીલર ગાડીમાં બેસાડી ન્યૂ રાણી ખોડિયાર માતાના મંદિર તરફ લઈ ગયેલાનું જણાવેલ જેથી અમારા પાડોશી ધ્રુવ બ્રહ્મભટ્ટ નાઓએ પોલીસ કંટ્રોલમાં ફોન કરી તુરંત પોલીસની ગાડીઓ આવી ગઈ ત્યારબાદ પોલીસની સાથે અમે અમારી બાજુના વિસ્તારમાં મિત્ર વર્તુળમાં પૂછપરછ કરતા હકીકત જાણવા મળે નહીં પરંતુ આ મારા પતિ પૂનમસેનને કાળા કલરની 4-વ્હીલર ગાડીમાં આવેલ 3 અજાણ્યા ઈસમો કોઈ પણ કારણોસર તેમની સાથે ઝઘડો તકરાર કરી તેમજ ઝપાઝપી કરી તેઓની કાળા કલરની 4-વ્હીલર ગાડીમાં મારા પતિનું અપહરણ કરી ગયા હવે આમનો રોલ જોઈએ એફઆઈઆર માં સાહેબ અમારા એફિડેવિટમાં તો એફિડેવિટ તપાસ અધિકારીની વિશેષ વિનંતી હાલના અરજદાર છે એમનું નામ છે પૂનમસિંહ પરેશભાઈ કનુભાઈ પરમાર ગુજરનાથ પૂનમસિંહ અરજદાર પરેશભાઈ કનુભાઈ પરમાર એમને આરોપી નંબર 2 તરીકે બતાવેલા છે અને એમનો એફિડેવિટમાં રોલ જોઈએ તો આરોપી નંબર 1 તથા અરજદાર આરોપી નંબર 2 એટલે હાલના તથા આરોપી નંબર 3 ના હોય શરીરે ગળદાપાટું તેમજ લાકડીથી માર મારી આરોપી નંબર 1 તથા 3 ના હોય માલ સામાન બાંધવાના નાયલોનના પટ્ટા વડે ગળું દબાવી બેભાન કરી આ કામના આરોપીએ ભેગા મળી ફરિયાદીના પતિને પકડી જાસપુર ગામ પાસે આવેલ નર્મદા કેનાલમાં વહેતા પાણીના પ્રવાહમાં ફેંકી દઈ હાજી એફિડેવિટ છે ને એનું છેલ્લું પાનું છે સાહેબ 1 નંબર તપાસ અધિકારીની વિશેષ વિનંતી એમાં સાહેબ છેલ્લી 6-7 લીટી જો
અરજદાર આરોપી નંબર 2 તથા આરોપી નંબર 3 ના હોય મળી છે. શરીરે ગરદાપાટું તેમજ લાકડીથી માર માર. હવે લાકડીથી blunt and object થી જે ઇન્જરી થાય એ ગરદાપાટુથી થાય અને લાકડીથી થાય. હાર્ડ એન્ડ બ્લન્ટ સબસ્ટન્સ થી જે ઈજા થાય એ ઈજા ગરદાપાટુના મારથી થાય. કોલમ નંબરની 17 ની ઈજાઓ જોઈએ તો 22 જેટલી ઈજા એ ગરદાપાટુના મારથી ઢસડવાથી અને એવી ઈજાઓ છે. અને સ્ટ્રેંગ્યુલેશન છે. આમાં નેક ઉપરની ઈજા છે સાહેબ. એટલે આ ત્રણેય આરોપીએ ભેગા થઈ અને આ મરનારને માર મારી ગળું દબાવી મારી નાખેલ છે સાહેબ. પીએમ નોટ જોશો ને સાહેબ આપ? તો કોલમ નંબર 17 ની ઈજા 1 laceration size of હાજી strangulation અને બોડી પરની ઈજાઓ opinion as to cause or probable cause of death died due to strangulation, multiple injuries sustained over body caused by hard and blunt object. However, for further opinion and investigation, samples are preserved for FSL examination. For hard and blunt substance and ગરદાપાટુનો મારથી આ જ ઈજા અને 5 પેરિટી કે છે એ તો અલગ એમનો એ અલગ ઉભા રહી બંનેની સરખો રોલ હતો. એ બંનેનો 4 અને 5 નો અને આ 1 થી 3 નો રોલ સરખો છે. આ મેઇન ડાયરેક્ટ એવિડન્સ વાળા છે સાહેબ. એટલે આમને સાહેબ બેલ ઉપર રિલીઝ ના કરી શકે સાહેબ. મહત્વના રોલ છે આમનો. હાજી સાથે ગયેલા છે 3 અને ગરદાપાટ અપહરણ કરીને લઈ ગયા છે મારવાના ઈરાદે અને પછી ગળે દબાવી 3 જણાએ. સાક્ષી સાહેબ આવામાં તો સાક્ષી તો ક્યાંથી હોય સાહેબ? તો જવાબ ના હાજી સર હાજી હાજી લાસ્ટ ઇન ટુ ગેધર હશે. હાજી 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 સાહેબ એટલે આમનો રોલ છે એટલે એમને જામીન ઉપર ના છોડી શકે. હાલના અરજદારનો એક્ટિવ પાર્ટિસિપન્ટ છે, કોન્સ્પિરસીમાં સક્રિય મેમ્બર છે અને ગુનામાં ભાગ ભજવ્યો છે, મરણ દેવાનું અપહરણ કરેલું છે અને અન્ય આરોપી સાથે ગળું દબાવવાથી લઈને લાશ પાણીમાં ફેંકી દેવા સુધીની તમામ પ્રક્રિયામાં હાલનો અરજદાર હાજર છે, ઇન્વોલ્વ છે. તેથી જામીન પર મુક્ત નહીં કરવાની વિનંતી છે. હા મૂકી દેવા છે. કેસ 3 જણા વકીલ સાહેબ બ્રિજ નીચે ફરિયાદીને બોલાયેલા છે. પછી સાહેબ એમોર આઈસ્ક્રીમની દુકાન આગળ પણ સીસીટીવી ફૂટેજ વખતે હાજર થાય.
કોલ ડિટેલ કઢાઈ તો એમાં દરેક ગુનાવાળી જગ્યા દરેક જગ્યાએ એની હાજરી જણાય સાહેબ. અને એક હોટલ મુકુંદમાં રોકાયેલા પિસ્તોલ બનાવનાર બતાવનાર જે પકડેલા આરોપી હતા સાહેબ, એ અને હાલના અરજદાર એક જ હોટલમાં રોકાયેલા. જી જિગ્નેશ પટેલે બોલાય છે, જે પકડવાનો બાકી છે. આની ઓળખ પરેડમાં એમને ઓળખી બતાવેલા છે. આની ઓળખ પરેડ થઈ પછીથી પકડાયેલા આની ઓળખ પરેડ કરાઈ એ 3 ની તો કરાઈ છે. હા, આની નથી કરાઈ, અગાઉ 3 ની કરાઈ. હા જી, એ 10/10/24 ના એ તો લખેલું છે એફિડેવિટ. અને અગાઉ 3 ની સાહેબ જામીન અરજી આવી ગઈ, આદિત્યની, સર્વિક અને અમનની. હા, ઇરેગ્યુલર. હા, એન્ટિસિપેટ. હાઈકોર્ટ 25 તારીખ રાખી. 25 તારીખ 10